કોર્ડિનેટરો છે બધા હથરોટી છે, એક સિસ્ટમથી કામ કરીએ છીએ અને થાય છે. અત્યાર સુધી અમને મીન્સ અમે આના વિશે વિચારતા હતા કે CSR મળી શકે. તમારું પરિચય ટૂંકમાં રાખો. હા, what she is saying is right. કેમ કે આપણા પાસે બીજી 20-25 મિનિટ જ છે મેક્સ. બધા ક્વેશ્ચન્સ એકદમ 1-30 સેકન્ડમાં. એન્વાયરમેન્ટ તમે જે વાત કરી કે 40% જેવું ફંડ આવી રીતે પાસ થાય છે, તો આમાં અમે કેવી રીતે લઈ શકીએ અને અમને કેવી રીતે ટૂંકમાં મળવા પાત્ર છે એ જાણું છું. अपना इन्वायरमेंट सब कंपनी के एजेंडे में है. ONGC है या जितने भी है, हम भी हैं, अरविंद भी है, अतुल भी है, बद्दा में इन्वायरमेंट जो है उनके एजेंडे में है. तो आप अपने क्या प्रोजेक्ट है आपका और थोड़ा इसको हाईलाइट करो. सही है ना? क्या है वेबसाइट में अपने ब्रोशर, जैसे आज भी थे तो आप ब्रोशर दे देते तो शायद हमको या किसी और कंपनी को सूरत प्लांटेशन के लिए NGO चाहिए हो तो हम बोलते ये चीज है. सही है? इसलिए आप छोटा सा जैसे ये बना हुआ है 1 पेज का है 2 पेज का શું કરો છો, શું કરવા માંગો છો, શું આયોજન છે, શું તમારી ઉપલબ્ધિ છે અત્યાર સુધી, એ તમે કરીને હાઇલાઇટ કરો. અમે બનાવ્યું છે, અમારી પાસે છે. મને છે ને પેલી સર નહોતા કહેતા કે અપ્રોચ કેવી રીતે કરવો અને શું કરવું, અમારી પાસે કંઈ પેલું છે નહીં, પણ અમે જે કામ કર્યું છે અત્યાર સુધીમાં એનો રેકોર્ડ છે અને એક અમારી સંસ્થાની એક PDF બનાવી છે કે શું શું કર્યું છે, શું કરીએ. જો એક સિમ્પલ વસ્તુ કહું, બિઝનેસની અમદાવાદમાં 100 કંપનીઓએ મિયાવાકી ફોરેસ્ટ બનાવ્યું છે. 100 કંપનીઓએ, બરાબર? તમારા પાસે 100 નું લિસ્ટ છે? મારી પાસે 25 નું છે. 25 ને મળ્યા? ના. જે તમને ખબર જે કંપની ફોરેસ્ટ બનાવી રહ્યું છે, પ્લાન્ટેશન કરી રહ્યું છે, તો લિસ્ટ બનાવો, એને મળી ના આવો, પતી ગયું. એમાં નથી બહુ ડિટેલિંગ. એટલે મીન્સ મેં કીધું કે 25 અમે જે કામ કરેલું છે એનું છે, પણ મારી પાસે કંપનીના લિસ્ટ એવા છે. એ કરવા પડશે ને. તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તો તમને ખબર ને પ્લાન્ટેશન ક્યાંથી સામાન તો 5-6 વેન્ડરો પાસે જ જતો હોય. નર્સરી તો મોટી ગુજરાતમાં 10 એક જ છે. બધા કંપની માં એપ્રોચ કરો, કોઈ નહીં પાડશે. પણ આ એટલીસ્ટ આ તો ડેટા કાઢો. કામ કરો છો, અભિનંદન છે. બધું કોઈ આ બધી કંપનીનો લિસ્ટ MCAમાંથી મળી. તમારે તમારું સેક્ટર કાઢવું પડશે. મોબાઈલ માં જોઈ લો બધા કંપની. સુરત તમારે કોર્પોરેશનમાં ઓળખાણ છે, હા, કલેક્ટર ઓફિસમાં ઓળખાણ છે, એમને પૂછો મિયાવાકી ફોરેસ્ટ કેટલા લોકોએ કરાવ્યું છે. થોડુંક સ્માર્ટલી રમવું પડશે. NGO ને NGO રીતે ચલાવશો તો નહીં ચાલે. બિઝનેસ રીતથી ચલાવવાનું છે. બિઝનેસમાં કેવી રીતે માર્કેટિંગ કરીએ એવી રીતે NGO માં કરવું પડશે. એક કોર્પોરેશન નામ પકડશો, તમને કહી દેશે આટલા અપ્રુવલ આવ્યા હતા ભાઈ મિયાવાકીને, આ કંપની હતી. અમે આ તો ચોરસ કરીએ છીએ મિયાવાકી. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ તો ખીલાવાલા સાહેબ અહીંયા આપો ને માઈક અમને સાહેબ એમને सूरत मानव सेवा संघ जो हमारे सूरत में छाइडो नाम से प्रचलित है, 26 साल पुरानी हमारी संस्था है. मिहिर खिलावाला, उसमें मैं CSR कोऑर्डिनेटर हूँ. मेरा क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है. जैसे सर ने बताया कि कोई कोई कंपनी मार्च में एक्टिवेट होती है CSR करने के लिए. सपोज हमको 10 मार्च को फंड मिला और वो फंड हम 31 मार्च तक यूटिलाइज न कर पाए, तो NGO को अनस्पेंट अकाउंट ओपन करना होता है या नहीं? एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, इन दैट केस कैन वी इश्यू अ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टू दैट CSR फंडर? CSR के नियम कंपनी पे लगते हैं, NGO को MCA पहचानता नहीं. तो कंपनी को आपका हिसाब लेना पड़ेगा और यूटिलाइजेशन कंपनी को देना पड़ेगा 100%. तो बेटर है कि रिश्ते अगर सुधार के रखने हैं, तो साहब ने 29 मार्च को भी मुझे बोल दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आज बड़ा बोला कि सम्मानित व्यक्ति थे, तो आप टाइम देख के उस चीज़ को तुरंत वापस कर दो. Means we have to refund that amount बिफोर टाइम, जिससे कि वो कंपनी कहीं और उस चीज़ को यूटिलाइज करे, नहीं तो कंपनी को काफ़ी दिक्कतें पड़ जाती. नंबर 1, इसलिए NGOs नाराज हो जाते हैं, लेकिन उसमें यह है कि कंपनी को MCA फाइलिंग में देना पड़ता है. और नंबर 2, ये बिल्कुल गलत है कि आप पैसे को अनस्पेंड रखें और यूटिलाइजेशन आप दोगे. आपका CA का लाइसेंस जा सकता है. फ्रैंकली बोल रहा हूँ. Secondly, if our project is ongoing, suppose we have
डिमांडेड दैट फंड फॉर आवर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो 3-4 साल तक चलने वाला है, जैसे मोस्टली कंस्ट्रक्शन 1+3 प्रोजेक्ट होते हैं। years, yes, 1+3 years. गवर्नमेंट में परमिटेड है 1+3. 1+3 years. In that context, also we have to refund that amount. वो पहले हाँ वो पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रू अकाउंट में अलग जमा करना पड़ेगा, वो कंपनी करेगी। आप पैसा लौटाओगे, कंपनी स्क्रू अकाउंट खोलेगी, उसमें रखेगी, फिर आपको जरूरत के हिसाब से देगी, और स्क्रू अकाउंट का हमको मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो एक हमारा अलग से अकाउंटेंट उस पर लग जाएगा जो उसकी रिपोर्ट हर महीने देगा। तो कंपनी आपसे दोस्ती को थोड़ा सा नाराज हो जाएगी, सही है ना। तो जब भी पैसा आप उतना ही लो समय से कि जितना आप स्पेंड कर लो। क्यों? क्योंकि क्लीन हिसाब रहेगा, नेक्स्ट ईयर फिर से वो चालू हो जाएगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए 4 लाख का प्रोजेक्ट है तो 4 साल में प्रोविजन है, 1 साल में नहीं है। तो 1-1 लाख हर साल का है, आप 1-1 लाख लो। वरना इसको कंपनी को स्क्रू अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो कि हमको शेयर होल्डर तो बोर्ड की मीटिंग में दिखाना पड़ेगा कि ये अनस्पेंड है। कोई भी बैड बुक्स में जाना नहीं चाहता गवर्नमेंट, सही। Okay, thank you, sir. इसमें एक पॉइंट आई और कोई फर्जी यूटिलाइजेशन, मैं वही बोल रहा हूँ, वो गलत यूटिलाइजेशन होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब दिक्कत में आएंगे, आप दिक्कत में आओगे, वो कंपनी दिक्कत में आएगी, तीनों लोग दिक्कत में। ઓનગોઈંગ ને લઈને એક બીજો પોઈન્ટ છે જે તમે કીધો એમાં એક કેમ કે અમે લોકો છે ઓડિટ્સ પણ કરીએ છીએ સર કંપનીઝમાં. પહેલી વસ્તુ તમને ઓનગોઈંગમાં આપી દઉં એટલે એક ટાઈપની કંપની એવું કહે છે કે હવે તમારા પાસે 10 લાખ રહી ગયા છે ને માર્ચ 31 મેં 1 કરોડ આપ્યા તો રહી ગયા છે, નેક્સ્ટ ડે પાછા આપવાના છે 10 રાખો, નેક્સ્ટ ડે રાખી દેજો. તમારા સીએ સર્ટિફિકેટમાં બતાવી દો કે 90 તમારો ખર્ચો થયો, 10 લાખ પડ્યા છે. કોઈ કંપની એવું કહે છે પાછા રિટર્ન કરો, રાઈટ? આ બંને પોસિબિલિટી આવી રહી છે. હું આજકાલ એવું જોઉં છું કે કંપનીઓ ચલાવી રહ્યા છે કે નેક્સ્ટ ડે કરવું જ છે ને ચાલશે. સમજો હવે એવી રીતે ફસાયા છો કે તમને કંપનીએ આપી દીધું ને આ ફાઇનલ યર છે તમારું પ્રોજેક્ટનું, ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટનું, ને તમને એવું જ કે હજી 3 મહિના લાગશે ને હવે કંપની પણ ફસાઈશ, તમે પણ ફસાવ છો. આ નોર્મલ સિચ્યુએશનમાં ના કરતા હું તમને ખાલી રસ્તો બતાવું છું. તો 10 લાખના વર્ક ઓર્ડર્સ રિલીઝ કરાવી દો તમારા આગળના કામના, તમારા વેન્ડર્સના વર્ક ઓર્ડર રિલીઝ કરાવી દો. તમારો સીએ વિલ સર્ટિફાઈ કે આ પૈસા 3 મહિનામાં એ લોકો 4 મહિનામાં આપવાના છે. हाँ? नहीं, ये FAQ में जाए मिनिस्ट्री में, उसमें साफ लिखा हुआ है एंड यूटिलाइजेशन, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। वरना मैं पार्थेश को दूंगा, पार्थेश रमेश को देगा, रमेश गणेश। मिनिस्ट्री क्या बोल रही है? तो सीए को यूटिलाइजेशन एक सर्टेन फॉर्मेट में देना पड़ेगा। ये जो अनस्पेंड अमाउंट है उसको आपको प्रोजेक्ट में अगर ये दे रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होगा तो वो आपको स्क्रो 30 दिन के अंदर अलग अकाउंट खोल के स्क्रो में रखना पड़ेगा, मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना पड़ेगा। पर एनजीओ का जरूरत नहीं है इसको में। नहीं, वो कंपनी कहीं और सेटल की होगी। हाँ, नहीं, वो तो जैसे कंपनी का है, right? कई बार कंपनियां ओवर स्पेंड करे होती हैं तो हाँ। वो उसमें सेटल कर रही हैं आपको। ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट કોણ છે? Good evening, sir. Jignasha Goswami from Janita Charitable Trust, Bharuch. So, कहाँ से? सॉरी, Bharuch. તો મારો થોડો એરિયા વાઇઝ બહુ સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન છે જે તમારા અને કન્સર્ન પણ છે મારો કે લાઈક જે રીતે કામ કરી રહ્યા છે ભરૂચમાં મેજર 5 ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે અને CSR જે અમારું કોમ્પ્લેટ થયું એમાં આવ્યું છે કે ગુજરાતનું જેટલું CSR છે એમાંથી 30-40% ખાલી ભરૂચ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યું છે. આ એક એનું એક આવ્યું હતું, બટ અમને પણ આ વસ્તુ દેખાતી નથી. બીજું જે મેં તમને અર્લિયર કીધું કે જે મોટા પ્લેયર્સ છે એમાં જેટલી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તો એ સપોઝ બોમ્બે હોય કે દિલ્હી હોય તો ત્યાંના સેક્શન કંપનીને આપી દે છે અને ત્યાર પછી એ લોકો અમને સબમાં કામ કરાવે છે. દેન યુ સેડ કે ભાઈ તમે થોડું મોટું વિચારો ને મોટું કરો તો આ વસ્તુમાં કંઈક તમે આવી શકશો ને કોમ્પિટ કરી શકશો. તો સર એક છે ક્વેશ્ચન્સ કે ત્યાં ઘણા બધા મોટા પ્લેયર્સ છે જે ડાયરેક્ટ CSR બહાર જવા દે છે ને પછી અમારી પાસે કોઈ ફોર્મમાં આવે છે. તો આના માટે એક બહુ મેજર કન્સર્ન છે કારણ કે અમારા ભરૂચ રિજનમાં જેટલા NGO છે એટલાને અમને જેટલો બેનિફિટ મળવો જોઈએ એટલો તો મળતો જ નથી. તો હવે આવા કેસમાં અમારે શું વિચારવું ને શું કરવું આના માટે? ભરૂચનું સૌથી મોટો એનજીઓ કયો? સર NGO આઈ થિંક ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્ટ. કેટલું ફંડિંગ હશે અંદાજે? Not sure about it, but almost કહેવાય છે. બીજું એક કન્સર્ન એ છે ના ના, એક આનો આન્સર આપી દો ને ખાલી અંદાજે કેટલું ફંડિંગ હશે? અંદાજે મતલબ 80-90 કરોડની એની આજુબાજુ હોય છે. ભરૂચમાં રહીને 80-90 કરોડ પહોંચી ગયો છે. યસ યસ.
એટલે એ ચેલેન્જ કે બોમ્બે વાળા લઈ જાય છે એ નહીં આવે તમને. ઇટ ડિપેન્ડ્સ હાઉ યુ આર સીઈંગ ઇટ. બીજા કરીને બેસ્યા છે ત્યાં. રાઈટ. હા. બટ સર આ જે ચેન્જીસ આવી રહ્યા છે જે તમે પણ હમણાં કીધું કે હવે તમે બિઝનેસ તરીકે જુઓ અને એનજીઓ તરીકે કે સર્વિસ તરીકે થોડું ઓછું જુઓ, આ તમારો કોન્સેપ્ટ છે. તો એ એકચ્યુઅલી બહુ જૂના પ્લેયર છે અને આ ઇન્ડસ્ટ્રી પર એમને કર્યું છે કોઈ ફોર્મમાં. એટલે હવે ઇન્ડસ્ટ્રીનું પણ એમની સાથે એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે. સો દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો ટુ અનધર પાર્ટનર, રાઈટ. અને બીજા છે કે નાના લોકોને તમે આપો છો ને કામ તો એ મોટા ક્યારે બનશે. મારું એક બીજું આ છે કે તમે એમના પર વિશ્વાસ કરીને આપો છો ને તમારા માટે એ જ પર્ટિક્યુલર 2-3 એનજીઓ જ આવે છે ને જ્યારે બહારથી આવે છે તો એ લોકો સબમાં અમને શોધી રહ્યા છે ને અમને કામ આપે છે. તો આ એક મારો થોડો કન્સર્ન છે સર. મેડમ મને સચ્ચામાં એવું કહો, તમે કેટલી કંપનીને મળ્યા ભરૂચમાં? સર અમે લગભગ 5-7 કંપનીને મળ્યા, રાઈટ. એમાંથી અમને 2-3 જણાએ સીએસઆર આપ્યું. તો પછી તમારો 50% રેટ છે મેડમ, સક્સેસ રેટ છે. તો પણ એ લોકોને ગાળો આપો, કામ પડતા નથી. તમારે 100 કંપની છે ભરૂચમાં, વધારે હશે 100 તો મિનિમમ કહું છું. તમે 5 ને મળે એમાંથી 2-3 કામ આપે છે. અને આ બહુ સારો સક્સેસ રેશિયો કહેવાય ભાઈ. પેલો ઘરે વેક્યુમ ક્લીનર વાળા આવતો હતો ને વર્ષો પહેલા વેચવા, એક્વાગાર્ડ ને બધું વેચવા, એ 12 ઘરે જાય તો એક વેચાતું હતું, રાઈટ. 8% એનું 1% એનું સક્સેસ રેશિયો હતો. તમારો 50% સક્સેસ રેશિયો છે. યસ સર, થેન્ક યુ. બટ મારે એ સમજવું છે કે અગર અમારે આને કમ્પીટ કરવું હોય તો શું અમારે પંક્રમની સર્વિસ લેવી પડે યા બીજું કોઈ તેમાં જોવું પડે? મારી સર્વિસ બહુ મોંઘી છે. હું અક્રોસ ઇન્ડિયા બહુ મોંઘો છું. તમારે સ્ટાફ લેવો પડશે. તમારી ટીમમાં હમણાં કેટલા લોકો છે? 1 કે 2 જણ? ના સર, અમારે ટીમ છે, મોટી છે. બટ એ માર્કેટિંગ ટીમ છે? વસ્તુ હશે નહીં, માર્કેટિંગ ટીમ નથી. એ લેવી પડશે. તમારો એ ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ કે 100 કંપનીઓ નેક્સ્ટ 1 વર્ષમાં કેવી રીતે મળી લઉં, ને પછી 2 કલાક ગેટની બહાર ઉભા રહેવું પડતું, ઉભા રહેવા. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ. Sir, one more question, sir, one last question. આઈ થિંક શી મારું નામ સોનલ શ્રોફ, લોક વિકાસ સંસ્થા સુરતની હું પ્રેસિડેન્ટ છું અને અમારી સંસ્થા હેલ્થ સેક્ટરમાં કામ કરે છે. મેઇનલી અમે ગવર્મેન્ટના એચઆઈવીના પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરીએ છીએ. તે ઉપરાંત અમે આરસીએચમાં કામ કર્યું છે અને હાલ અમે સિકલ સેલ એનિમિયામાં પણ કામ કરીએ છીએ. એક પ્રશ્ન જે આવે છે કે કંપનીઓને જનરલી બહુ વિઝિબલ દેખાય એવા પ્રોજેક્ટ્સ પર વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, ખોટા પડાય, બરાબર. અમે જે કામ કરીએ છીએ તેમાં મેડિકલ પાર્ટ જે છે કે તમે કહી શકો કે હેલ્થ કેમ્પ કરીને અમે આટલાને ટેસ્ટિંગ કર્યું સિકલ સેલનું, એ તો નંબર અમે આપી શકીએ. પણ એના કરતાં વધારે અગત્યનું જે છે બંને પ્રોજેક્ટ્સ એચઆઈવી હોય કે સિકલ સેલ હોય, બિહેવિયર ચેન્જ વધારે અગત્યનું છે એની અંદર, અને દેટ ઇઝ નોટ મેઝરેબલ. એટલે ત્યાં અમને જરા સમજાવતા તકલીફ પડે છે. દેટ્સ વન થિંગ. અને આ ક્વેશ્ચન કરી મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. હા, અને કંપનીઓને પાછું એવરી યર રિપોર્ટિંગ કરવાનું હોય છે સીએસઆરમાં કે કેટલું અચીવ કર્યું, જેમ તમે કીધું કે મેઝરેબલ. હવે એમાં અમે જે કામ કરીએ છીએ એમાં આવતું નથી, એટલે એક આ પ્રશ્ન મોટો નડે છે. અને બીજું કે સિકલ સેલ છે તે આદિવાસી ક્ષેત્રમાં છે અને આદિવાસી ઓફકોર્સ અંકલેશ્વરની સાઈડે અમે એક પ્રોજેક્ટ તો અમને મળેલો છે અંકલેશ્વરમાં જ, અને બીજા અમારા પ્રયત્નો ત્યાં જ ચાલુ છે. પણ ડાંગની સાઈડે જરા કોઈ કંપની ઓએનજીસી એક વર્ષ આપ્યું પણ તે જવા તૈયાર નથી, અને એ વિસ્તારોમાં બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે. ધીરેનભાઈ સ્વદેશી, I take or you are taking this question? આ હાથ ઉપર કરજો, હું ક્વેશ્ચન પૂછું છું. કેટલા લોકોને આ પ્રોબ્લેમ પડે છે કે તમે જ્યારે કંપની પાસે જાઓ ને કોઈ એવો પ્રોજેક્ટ લઈને કે આપણે છોકરાઓની ટ્યુશન ક્લાસ કરાવીએ, કે આપણે સિકલ સેલ પર કામ કરીએ, કે કોઈ એવો પ્રોજેક્ટ કરીએ જેમાં કોઈ વસ્તુ ના દેખાતી હોય, તો એ લોકોને પૈસા આપવામાં બહુ મન નથી. પણ તમે એવું કહો કે અહીંયા વોટર ટેન્ક મૂકવાની જ, કે સાયકલ આપવાની જ, કે સ્કૂલ બનાવવાની, તો એ લોકો વધારે એ હા હોય છે એ લોકોની. કેટલા લોકોને એવું ફીલ થાય છે? હાથ ઉપર કરો કે કંપનીઓને ઇન્ફ્રા ફિઝિકલ પ્રોજેક્ટ્સમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. વિઝિબલ પ્રોજેક્ટ્સ, રાઈટ. Mental health has the same issue. Data available છે, quantitative data available છે, qualitative available નથી. જેમ મેડમે કીધું કે behavioral change એના data available નથી, તો એના કોન્ટેક્સ્ટમાં ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ રિપોર્ટના પેરામીટર્સ છે. આમાં છે ને હું ખાલી એનજીઓઝને બ્લેમ કરીશ, કોર્પોરેટ્સને નહીં કરું. કેમ કે હું જ્યારે પણ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ કરવા જાઉં છું ને
5000 બેનિફિશિયરીઝ હોય એક પ્રોજેક્ટમાં, 5000. ને હું એમને એવું પૂછું તમને ટ્રેનિંગ આપી કઈ કંપનીએ આપી, એ નહીં ખબર. પણ વગર ગામમાં એક બિલ્ડિંગ બનાવી દઉં, મારો લોગો લગાડી દઉં, બધા કહેશે હા અરવિંદે કર્યું છે. તમે એઝ એન એનજીઓ એ મહેનત નથી કરી રહ્યા કે બેનિફિશિયરી ફંડરનું નામ ખબર પડે. એકલે ફંડર આજે પૈસા નથી આપી રહ્યો તમારા પ્રોજેક્ટ્સમાં. એકલે ને એવું સ્કૂલ બનાવું ને તો 20 લાખમાં 5000 લોકોનું નામ ખબર હશે. પણ અગર હું કોઈ એને એજ્યુકેશન આપું છું વોકેશનલ, એને તમે જોજો બેનિફિશિયરીને ખબર જ નથી ફંડિંગ એજન્સીનું નામ શું છે. અમે લોકો 95% ડેવિએશન પર ચાલીએ છીએ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટમાં. 500 લોકોનો ડેટા કરો ને તમે તો ખાલી 40 લોકોને ખબર હોય કે આ કંપનીએ ફંડ આપ્યું હતું મને ભણાવવા. તમને અગર એ છોકરાને નથી ખબર પડતી ફંડિંગ એજન્સી કોણ છે, તો ભાઈ કંપની કે નથી કરવું ને ભાઈ, હું મારું બિલ્ડિંગ બનાવું. કેમ કે મારે તો મારે ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટમાં રોંગ દેખાશે કે પ્રોજેક્ટ એવો જ કે 90% લોકોને ખબર જ નથી કંપનીનું નામ. પ્લીઝ એના માટે એક્સ્ટ્રા એફર્ટ નાખો. હર વખતે અમે એ લેવલ પર પહોંચ્યા છે કે અમે કેન્સર પેશન્ટ્સને ટ્રીટ કરીએ છીએ, તો કેન્સર પેશન્ટ્સને ટ્રીટ કરવા એક ફોર્મ બનાવ્યું છે જેમાં કંપનીનો લોગો છે. એ લોકોએ ફોર્મ ભરીને રિક્વેસ્ટમાં અમને આપે. બ્રાન્ડિંગ તો અમે કરીએ છીએ, પ્રશ્ન એ નથી. સિકલ સેલ જેવા પ્રોજેક્ટમાં એક વસ્તુ અગત્યની જે છે કે સિકલના મેરેજ નહીં થવા જોઈએ. હાઉ મેની મેરેજીસ વી પ્રિવેન્ટેડ? काउंसलिंग That could be one indicator, you know. ના ના, Now that is indicator very છે. difficult to get. આઈ એમ સેઇંગ કે આજે આખો પર્સપેક્ટિવ ચેન્જ થાય છે કે આવા પ્રોજેક્ટ્સથી ફિઝિકલ પ્રોજેક્ટ્સ પર જાઓ. એનું રીઝન આ છે કે જે બેનિફિશિયરી છે દે ડોન્ટ નો. તમે આજે જે કામ કર્યું સિકલ સેલ પર, તમને સમજો કાલે અરવિંદ પૈસા આપે, 5000 લોકો ગામમાં બોલશે કે અરવિંદે અમને સિકલ સેલમાં કર્યું હતું. Absolutely, branding પહેલા જ કરીએ છીએ અમે. સૌથી થોડુંક આમાં અગત્યનું. સોશિયલ મીડિયામાં બી આ લોકોએ એનજીઓ પોતાના પેજ બનાવી અને વિરેનભાઈ, એ તો હજી બહુ જે પછી pamphlets વેચાય ગ્રાઉન્ડ છે, લેવલ પર કહું જે છું. pamphlets વેચાય છે awareness માટે, અને એમાં સૌથી પહેલા કંપનીનું નામ. Everybody knows. દરેક એવું નહીં, lectureમાં એવું નહીં, કંપનીનું નામ એવું હોય નહીં, છે. એવું નહીં. જેટલા અમે awareness lectures આપ્યા છે એમાં કંપનીનું નામ પહેલા આવે. આપણે ચેક કર્યું છે. હા, બિલકુલ. અહીંયા 3 તમે લોકો આવ્યા ને ત્યારે 3 પોસ્ટર બહાર લગાડ્યા હતા. કેટલા લોકોએ વાંચ્યા છે? એસજીસીસી લગાડ્યું, તમે વાંચ્યું છે? હું એ જ કહું, જ્યારે ફોર્મેલિટીના સ્ટેજ પર એનજીઓ ચાલે છે ને આ પ્રોબ્લેમ છે. કેટલા એનજીઓએ બ્રાન્ડ ઇક્વિટી સ્ટડી કરાવી છે અંદર? એક વ્યક્તિએ નહીં કરાવી કે મારા બેનિફિશિયરીમાં મેં 100 લોકોને પૂછ્યું, 20 લોકોને મારી કંપનીનું નામ ખબર છે. અમે કરી દીધું, ખબર જ છે. એવું એ જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ને, એ પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે હમણાં. યુ વિલ હેવ ટુ બી વેરી ઓપન ટુ ધ થોટ કે આપણે ડેટા પર વાત કરીએ રાધર દેન એઝમ્પશન્સ. This is, and it's a very important problem. Sickle cell is a very important problem which we have to deal. Expand our work in that area. મારું નામ મિહિર છે, ખારેલ હોસ્પિટલ ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટમાંથી આવું છું. મારું 32 વર્ષ જૂનું હોસ્પિટલ ને ડાંગના ગામોમાં અમે લોકો હેલ્થ એન્ડ ડેવલપમેન્ટનું ઘણું કામ કરીએ. જસ્ટ એક પૂછતો હતો કે સીએસઆરમાં એવું ખરું કે સીએસઆર વાળાએ ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ જે એજન્સીઓ છે વિકાસની, એને પણ ફંડ આપવું પડે? ના અપાય. શું પૂછો છો? मैं पूछ रहा हूँ कि सीएसआर में ऐसी क्लोज है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो डेवलपमेट के लिए काम करती है, उसको भी फंड देना पड़ता है क्या? बिल्कुल मना है. रिस्ट्रिक्टेड है, तो क्लोज ही है रिस्ट्रिक्शन. ओनली एनजीओ जो नहीं, गवर्नमेंट के जो विभाग है उनको हम सामान दे सकते हैं. दर्दियों माटे बेड है, मशीन है, ये सीएसआर दे सकता है. विभाग को नहीं दे सकता, क्योंकि विभाग को देगा फिर उनके परचेज नियम टेंडरिंग. उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट में प्रपोजल मशीन की मांगे या मशीन तो वो दे सकते हैं. हाँ, वो दे सकते हैं. मशीन मांगी है, अपने दे सकते हैं. હાજી પ્લીઝ. નેહલબેને કીધું છે લાસ્ટ 2 ક્વેશ્ચન્સ, એટલે આ તો તમારો એના પછી લાસ્ટ. નિક્ષેપભાઈ આગળ હું ડૉક્ટર હસમુખ ખારેચા, લોક સેવા ટ્રસ્ટ કરીને એક સંસ્થા સાઉથ ગુજરાત ટ્રાઇબલ એરિયાની અંદર 5 જિલ્લામાં કામ કરી છે. 190 ગામ, લગભગ 20,000 ટ્રાઇબલ ફેમિલી સાથે સંકળાયેલા છે. અને અમારો મેઇન કોર સસ્ટેનેબલ પ્રોગ્રામ હોય તો એક વાડી પ્રોગ્રામ છે, અને તેમાં 10,000 ટ્રાઇબલ ફેમિલી જોઈન છે, અને 6,500 વિમેન્સ એ એસએચજી પ્રોગ્રામમાં. ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ 300. આખો કયો એરિયા તમારો? ટ્રાઇબલ અમારો ડાંગ, વઘઈ, નવસારી, સુરત, તાપી,
આ બધા જે ટ્રાઇબલ અને 7 ટ્રાઇબલ બ્લોકની અંદર ઇન્ટિરિયર એરિયાની અંદર કામ કરીએ છીએ. અને સુબીર જેવો એકદમ મોસ્ટ બેકવર્ડ બ્લોક ઓફ ધ ગુજરાત, નોટ ડાંગ, ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ બેકવર્ડ. એમાં છે ને 65% માઇગ્રેશન છે. તમે જુઓ તો લોકો લગભગ દિવાળી પછી બધા જ સુગરની અંદરને કામે જાય. અત્યાર સુધી હું છે ને બધા જ ગવર્મેન્ટના પ્રોગ્રામ કરું અને અમારી ટ્રસ્ટનું રેકોર્ડ બહુ સારો છે. એટલે નાબાર્ડ, ડીસેટ, હોર્ટિકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ, ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ, ઓર્ગેનિક સેલની અંદર હું એડવાઇઝર પણ છું ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ. એને અત્યાર સુધી મેં CSR ફંડ લીધું નથી. વેરી નાઇસ. અને તમે કહો છો પણ મારે હવે CSR ફંડ લેવું છે. ઓર્ગેનિક, કારણ કે વેરી બેડ. he cannot able to filling the gap of Right. the some problems. For example, કે હમણાં બેને કીધું સિકલ છે ને કોઈ વિઝિબલ નથી. પણ અમુક વસ્તુ એવી છે કે વિઝિબલ નથી. એમ છે ને અમારા કસ્ટમર છે સુરતની અંદર અને પેલા અમે ખેડૂતોના નાના ખેડૂતો જોડેથી સોરી સર, કેમ કે ના હા એ મને પાછા વળશે. આપણે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન પર આવી જઈએ. સોરી. અને મેઇન વસ્તુ છે કે અમારે છે ને રિન્યુએબલ એનર્જી ઉપર જ્યાં નથી ત્યાંથી લિફ્ટ ઇરિગેશન અમુક જે છે જે કન્સ્ટ્રેન ગવર્મેન્ટની અંદર છે. અને SBI ફાઉન્ડેશન, એક્સિસ બેંક, HDFC, ઇવન નેટ ફાઉન્ડેશનને હું ઈમેલ લેટર લખીને થાકી ગયો પણ રિસ્પોન્સ મળતા. હા તો કેમ કે તમારા જેવા અરાઉન્ડ 15-20 હજાર લોકો લખે છે. નહીં જવાનું હું કહું છું. અને તમે કીધું મને એક ડાયરેક્શન મળ્યું. હવે હું છે ને કોર્પોરેટ ઓફિસમાં જઈને એ બધું કરીશ. એક મને સારો રસ્તો મળી ગયો છે. મેઇન વસ્તુ છે આના CSR ફંડ માટે તમે બંને જણા અમને શું મદદ કરી શકો? એ સર આપણે આના પછી 1-to-1 વાત કરી લઈએ. કેમ કે તમારો ક્વેશ્ચન જ બહુ લાંબો થઈ ગયો. હવે મારે આન્સર નહીં ખબર એટલી વાર. થનારી સાહેબ જાણે બધી જ એલિજિબિલિટી અમારી સંસ્થાની CSR 1, ATG, 12A બધું જ છે. ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ, તમે કહો સસ્ટેનેબિલિટી, સ્કેલેબિલિટી બધું જ છે અમારી. સર આપણે પછી કરી લઈએ. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ. થેન્ક યુ સો મચ. हेलो सर, मैं अनु शर्मा और मैं काबल में कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ. हाँ सॉरी सर. क्या तो ये न्यूरो डाइवर्जन यंग एडल्ट्स के लिए है जिनको जॉब्स नहीं मिली. ये ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम करती है, उनको काम सिखाती है और कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं सस्टेनेबल. दिस इज अ 5-year-old ऑर्गेनाइजेशन. I did not try for CSR till today because I didn't know if I could sustain it. तो मुझे पूछना था कि जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन खोला बहुत सारे मेल्स आने लगे कि हमारी कंपनी से आप CSR ले लो, मतलब we help you to get CSR. Are those companies actually fake or they are like really working? So how do we know? How would I know? मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी है, कैसा है, कौन पैसा दे रहा है. Okay, there are many companies they do write to us that you apply for it. अच्छा वैसा वो सब फेक होगा मेरे ख्याल से. Then what is the proper, डायरेक्टली गो टू द कंपनी. ये तो go to the company directly. मेन कंपनी मतलब अरविंद है तो फिर अरविंद के पास ही जाओ. अरविंद के नाम पे कोई और दे रहा है तो चलेगा. जी जी. तो लिस्ट कैसे मिलेगा? गूगल करो. Okay. Thank you. चैट जीपीटी आ गया. चैट जीपीटी यूज करो. Okay. Now we are ending up, no? Just one minute. Wind up. Yeah, I want to go and Hello. ના વાઇન્ડ અપ કરી હી સમરાઇઝિંગ. ભાઈ તમે મોડા થયા. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર કમિંગ. અચ્છા હવે આપણે આજે જે ચર્ચા થઈ બહુ જ ઉત્તમ પ્રકારની છે. આ ઇટ ઇઝ નોટ એન એન્ડ, ઇટ્સ અ બિગિનિંગ. આ બંને જે એક્સપર્ટ્સ લોકો છે એમના નામ સરનામા બધી માહિતી તમને મળશે. અને ધીરેન્દ્રભાઈ તો સુરતના જ છે. મારે ખાસ એ કહેવાનું જરા થોડું વાઇડર સ્કેલમાં કે
દેશની વિકાસની જવાબદારી કેવળ સરકારની નથી, કેવળ કોર્પોરેટ સેક્ટરની પણ નથી, આપણી બધાની છે. હમણાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી એક પરિપત્ર બહાર પાડ્યો છે. દરેક વૈજ્ઞાનિકોએ 10 દિવસ એમને આ સોશિયલ રિસ્પોન્સનું કામ કરવું પડશે. બીજી એક વાત, મને છે ને CSR નો બીજો અર્થ સૂચે છે. CSR નોટ કોર્પોરેટ પણ સિટીઝન્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી. નાગરિકોની કઈ જવાબદારી હોય કે નહીં? આપણે નાના નાના કામ કરીને આપણા દેશના ઉદ્ધારમાં ઘણું બધું કરી શકીએ એમ છે. આઈ થિંક આપણે આ દિશા વિચાર કરવું જોઈએ અને એમાં દરેક વ્યક્તિ કંઈ કે ફાળો આપે. આપણે ગામડામાં 10 છોકરા ભણેલા ના હોય તો એને ભણવાનું કામ એનીથિંગ કેન બી ડન. ત્રીજી એક છેલ્લી વાત અને એ અંતિમ વાત છે કે CSR માં આઈ એમ વેરી સોરી સ્ટેટ એટલું બધું કરપ્શન ચાલેલું હતું કે સરકારે એક વખત નક્કી કર્યું કે આવું જે કરપ્ટ લોકો હોય ને એ લોકોને સજા થવી જોઈએ, ક્રિમિનલ. તો પછી સરકાર ગભરી ગઈ એટલે સરકાર પછી વિદ્રોહ કરી લીધું. પરંતુ અમે લોકો આ એક વખત જે ભેગા થયેલા બેંગ્લોરમાં ત્યારે અમે એક ચર્ચા એવી કરેલી, એમાં આપણે એક શબ્દ ઉમેરવા જેવો છે કે સ્પિરિચ્યુઅલ CSR ડેવલપમેન્ટ. CSR માં આધ્યાત્મિકતાનું મહત્વ હોવું જોઈએ. આપણે આ કામ પવિત્ર કામ કરીએ છીએ. આપણે એવું કહેવાયું છે કે સોશિયલ વર્કનું સીડિંગ સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં થાય છે. વિવેકાનંદ સમજો જે એમ કે અમારા ગુરુ તો કેવળ આ માણસ જાત છે, અમારો ભગવાન માણસ જાત છે. તો એ જે ભાવના છે એ ભાવનાને આપણે કેન્દ્રમાં રાખીને કામ કરવાનું છે. આપણું બહુ સદભાગ્ય છે કે આપણને કંઈ ને કંઈક કામ કરવાની મનોવૃત્તિ છે અને પૂરેપૂરી આપણને ભગવાને શક્તિ પણ આપી છે અને એનો આપણે સદુપયોગ કરીએ. મને બહુ આશા છે કે આપણે એક વાર આવું આમંત્રણ મળે ત્યારે વધારે સારી રીતે આપણે કામ કરી શકશું. હું મારી અંગત શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને આશા રાખું છું કે આપ સૌનું સરસ રીતે કામ થાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણી વચ્ચે અહીંયા ખૂબ જ એક્સપિરિયન્સ્ડ પીડ એવા શ્રી શ્રમજીવી મહિલા કલ્યાણ ટ્રસ્ટના વડીલ નૈશરભાઈ દેસાઈ હાજર છે, તો એમને આવકારીએ. અને સર, બધી ઘણી યંગ NGOના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ છે, જો 2-3 શબ્દો તમારા એક્સપિરિયન્સમાંથી શેર થાય તો બહુ સારું. પ્લીઝ આવો. આશીર્વચનો આપો. ખાલી 2 મિનિટ તમને જે યોગ્ય લાગે. સોરી, પહેલા તો આટલા યંગ લોકો NGO માટે આવે એ પણ એક બહુ ક્રેડિટની વાત છે ખરેખર. એક NGO માટે હવે થોડાક ક્રિટિસાઇઝ પણ સહન કરવું પડે છે કે NGOમાં બધા પ્રોફેશનલ લોકો હોય છે એટલે એ લોકોનું કોન્સન્ટ્રેશન ક્યાં તો હાઈ સેલરીમાં હોય, ક્યાં તો કંઈક પ્રોફેશનલ હોય. હવે સામાન્ય રીતે જ્યારે બહુ જૂનો NGOનો કન્સેપ્ટ હતો એમાં તો ખરેખર એક ડેડિકેશન હતું. હવે અત્યારે જે ગવર્મેન્ટની બધી સ્કીમો છે, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની, ઇવન લોકલ ઓથોરિટીઝની, અને આ જે કંપની લોમાં જે CSRના જે પ્રોવિઝન છે એમાં ખરેખર તો વધારે ને વધારે લોકોને ગાઈડન્સની જરૂર છે અને મદદની જરૂર છે, હેલ્પની જરૂર છે. ખૈર ધીરેન NGOને માટે આટલું કામ ઘણું કરે છે. અમારી તો બધી લેબર ઓરિએન્ટેડ NGO ઘણી બધી અમે કરી પણ ઘણું થયું પણ હવે અત્યારે અમે યંગસ્ટર અમારી જોડે નથી એટલે અમે બી બહુ ક્રાઇસિસ અનુભવીએ છીએ ડે ટુ ડે એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં. પણ ખરેખર આને માટે સ્પેસિફિક ટ્રેનિંગ તમે આ ઋતુજાએ બહુ સારી પહેલ કરી છે અને આવું ઓફનલી આખા વર્ષ દરમિયાન વારંવાર થવું જોઈએ અને આ લોકોની સાથે આપણું ઇન્વોલ્વમેન્ટ બી હોવું જોઈએ. મારે વધારે ટાઈમ આઈ એમ વેરી સોરી હું લેટ આવ્યો. પ્લીઝ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે સરને સોવેનિયર અને ગિફ્ટથી વધાવી લઈએ. સર પ્લીઝ. અરે યાર તમે કોઈ નહીં.
આખું કાર્યક્રમનું સંચાલન નેહાબેન દેસાઈએ ખૂબ સરસ રીતે કર્યું છે, તો એમને પણ આપણે સક્સેના સરને કહીએ કે એમને ગિફ્ટથી એમનું પણ ફેલિસિટેશન કરે. अच्छा टाइम मैनेजमेंट એક બે સૂચનાઓ, જો કોઈકને કિટ નથી મળી, બાકી રહી ગઈ હોય તો બહાર કાઉન્ટર પરથી કલેક્ટ કરી લેવા વિનંતી છે. અને અમારું સોવેનિયર અમારી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. તમે આની PDF કોપી www.rutuja.org પરથી લઈ શકશો. અને આની PDF કોપી અમે જે NGO કનેક્ટ ઋતુજા વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવ્યું છે એમાં અમે મૂકી દઈશું. જે મિત્રો હજી સુધી ઈમેલને વાંચ્યું નથી, એમાં વોટ્સએપની લિંક અમે શેર કરી છે. જો તમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં નથી તો પ્લીઝ જોડાઈ જજો. અધરવાઇઝ ટીમ તરફથી તમને આવતા અઠવાડિયે ફોન આવશે જ અને તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે જાણ થશે. એ ગ્રુપમાં અમારા લાસ્ટ યરના પણ ઘણા બધા NGO મિત્રો છે. જેમ હમણાં જ સાહેબે કીધું કે આવી ચર્ચાઓ વારંવાર થવી જોઈએ. મારી વિનંતી છે કે CSR ફંડ ને બધું તો એવું પણ એક વિચાર છે કે કેમ NGO અલગ અલગ કામ કરે. શું 5 NGO ભેગી થઈને એક પ્રોજેક્ટ પર કામ ના કરી શકે? જો કંપનીઓ ભેગા થઈને જો લોકોને રાખી શકે તો 5 NGO સાથે કેમ ના આવે? આપણે અંદરની હરીફાઈ અટકાવીએ અને આપણે આપણી બધી શક્તિઓને સાથે ભેગી કરીને કામ કરશું તો કંપનીઓએ આપણને ફંડ આપવું જ પડશે. અને એકબીજાની જે આવડત છે ને એનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે ને ત્યાં આપણી માનસિકતા ખુલ્લી રાખવી જરૂરી છે. કોઈક NGOની કોઈક વધારે કેપેસિટી હોય, કોઈ બીજા ક્ષેત્રમાં કોઈક બીજાની કેપેસિટી હોય, તો એકબીજાની જે કેપેસિટી છે એ ભેગી થશે તો એનો એક મોટો સ્વરૂપ આપી શકાશે. અને એટલે જ અમે આવા સિમ્પોઝિયમ ને પરિસંવાદ યોજીએ છીએ. તો આ વખતે હું આવકારું છું. નેક્સ્ટ યર જો આવા પરિસંવાદ કરવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત જે પણ પ્રતિનિધિઓની NGOs અહીંયા છે એ લોકોને અમારી સાથે જોડાવવું હોય તો અચૂકથી અમને જાણ કરજો. આપણે ભેગું કામ કરશું અને SGCCએ મોટું હોલ આપવો પડે, બરાબર છે, અને અહીંયા નહીં ને કોઈ બીજી મોટી જગ્યાએ વધારે સારા આવા જ વક્તાઓ સાથે અડધો દિવસ નહીં પણ 2 દિવસની શિબિર યોજીએ, એ રીતનું કંઈક પ્લાનિંગ કરી શકીએ. એના માટે એક હાથ કરીએ ને ભેગા થઈએ. તો ઋતુજાનું તો તમને બધાને એડ્રેસ ને ફોન નંબર ઈમેલમાં અમે ઓલરેડી મોકલેલું છે. તેમ છતાં બહાર ફ્લાયર્સ છે. કિટની અંદર પણ તમને અમારું ફ્લાયર મળી જશે. તો કિટ બહારથી લઈને અચૂક જજો. તમને બહારથી કાઉન્ટર પરથી વોલેન્ટિયર્સ કિટ આપશે. આપ સૌ અહીંયા આવ્યા, આટલો બધો સમય આપ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અસ્તુ. એટલું ફાઇન છે એક એસોસિએશન સાઉથ ગુજરાતની બધી NGO બનાવવું. ધીરેનભાઈને ક્યારનું સજેશન છે મારું. SGCC NGO કમિટી છે. ધીરેનભાઈ આપણો જૂનો પ્રોગ્રામ ક્યારે કરવાનો? ચલો CSR ની છે. હા એ આપણે इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे हमसे